ground now. Copy that. Returning to the base.连长，请住。안녕하세요. Don't move. Who are you? What are you doing here? Where's your post? 转个头嘛，是拉斯奈。Oh, are you okay?
안녕하세요. Don't move. Who are you? What are you doing here? Where's your post? 转个头嘛，是拉斯奈。 Oh. Are you okay? Are you okay, buddy? 回来了，回来了，回来了！慢点。我的个乖乖，还抓了个美国佬！段参谋，怎么样？果然有两下子。这回知道我们8连的实力了吧？赶紧换装备，大家检查装备，我们马上把俘虏带回军部审问。 等一下，停一下！都停一下！我们马上又要进入敌人的雷区。按理论上来说，每5米他们会分布一颗反步兵雷，但由于这里地形开阔，他们可能会分布得更密集，所以我们一定要注意脚下，严格按照我的路线。是。所有人听段参谋指挥，注意脚下，行动。是。 Just like fish in a tank. Let's have a little barbecue. 快找援护！快走！清醒敌人方位！慢点走，小心地雷！保护段参谋和俘虏的安全。大家都没事吧？没事。段参谋，没事。上方发现敌情！哎，都不要动！这里是雷区，听我指挥。 There are still hostiles here. Who blew up those mines? 这是烟雾挡住的敌人视线，抓紧时间撤！能否帮忙？所有人注意脚下，这里是雷区。跟我来，跟我，走，快走！ Let's go! 先休息一会儿。来，拿着。来。刚才大炸店里帮我们的人是谁呢？ 往上，拿着。大家休息一会儿。段参谋，段参谋，谢谢。我不渴，你给大家喝。段参谋，刚才谢谢你。 这里暂时安全，我们在这先休息一会儿，我出去警戒。好。我跟你们说，刚才要是没有段参谋，早被地雷炸死了。
我是志愿军，你哪个部队的26区。Do you see that?往那边，好。你们两个这边，先拿这个。好，走。这是我们的战友邱少云，他是英雄，为了不暴露，我会被烧死的，一定要带他回去。
before ceasefire conditions are met and both sides agree on the particulars of the neutral zone, our military operations will continue. 在朝鲜，作战双方停火，确定以38线为双方的军事分界线，必须及时撤出一切外国军队。这些都符合朝鲜人民、中国人民乃至全世界人民的期望。 You are completely politicizing this situation. That is beyond the scope of these negotiations. 你说的政治问题指的是什么？请明确说明。 This is a political matter, and we won't discuss it here. The Chinese and the Korean forces need to retreat 38 to 58 kilometers from the eastern front of the Imjin River and retreat 68 kilometers from the western front of the Imjin River. This will create roughly 12,000 square kilometers of land as a buffer. 1.2万平方公里的土地。 你们在战场得不到的东西，想在会场上得到，那是妄想。面相是人性格的外化，通过素描可以揣摩他们的内心世界，让李部长对谈判对手做出更准确的判断与决策。不用讲过程了，直接说你的结论。典型的盎撒人的谈判策略。 他们最擅长的就是在自己没有筹码的地方胡搅蛮缠地为自己争取筹码。你说的是他们关于海空优势的问题吗？不止，他们在任何环节都这么做。他们根本不在意自己筹码的合理性，甚至不在意结果。他这种策略是扰乱我们的策略，为了掩饰他们真正的意图。那你认为他们的意图是什么？拖时间。 毛主席来电说：“我们不提议休会，不主张破裂，但是呢，我们也不怕他们破裂。他想打，我们的拳头比他硬；他想做，论打坐，我们才是祖宗。”给代表们。 我警告某些人，不要认为要谈判了，就要和平了。美国人是不会轻易认输的，谈判是他们想组织更大进攻的一个花招。我们是军人，军人的职责就是在战场上打垮敌人。 打服他们，不然谈判也谈不出什么名堂来。回去告诉部队，立足于打，不要想的太多。主席经常教导我们，灵巧牛皮糖的战术，不要老想着打大仗。 Sir, all units are standing by. We can sever the terrain of Gyeongsan at any moment. Very well. Now that Commander has arrived, my mission is accomplished. Thank you, Mr. Kim. I wish you a pleasant stay in Korea. Thank you. Commander, please. 哪怕是吃掉他一个连、一个排，甚至一个人，不断地消耗他们、歼灭他们。听清楚了吗？
君山，你听清楚了吗？你大点声。清楚。这个好，散会。秦杰伟，你留一下。是。 The main battle is actually happening around Shangangling village. We've lost two hills named Triangle Hill and Sniper Ridge. I need to push the enemy harder to get these two hilltops back. There are my access to Pyongyang. 美国人最近建造了3道纵深7-80里的防线，26军需要修整和换防，至此决定派你们15军换防至武圣山、斗流峰、西方山一带。是，15军，保证完成任务。I warn you, without my permission, except for recon or counter-strike missions that pose a security threat, you're not authorized to launch any attacks at company level or above for any reason. I remember you only need to be notified of engagement of regimental level or above. You have proposed countless operations, from Chopsticks 1 to Chopsticks 16. And in those so-called battles, they're more like full-on wars. If I would have signed off on those operations, my God, you would have destroyed Asia. Now, because of this goddamn attack, that torn casualty summary sheet, everything has changed. Now, it's a company, not a regiment. General, take warning. This is not a goddamn reminder. Are we clear? Yes, Commander. «武圣山是朝鲜中部的重要门户，失去武圣山，我们将后退200公里，无险可守。我再强调一句。 谁失去武圣山，谁要对朝鲜的历史负责任，明白吗？明白。第一点啊，材料很重要，必须收好，现在吧，去。 队长，行。大伙儿，谁抽烟了？想把军部给点了吗？这怎么就剩2面红旗了？其他的阵地都丢了。该插的插好。是。 各位首长，请看，那里就是京化，那边是西方山。天气好的时候，都能看到城里南朝鲜军的旗子。我们现在站的地方就是武圣山，前面的2个高地，分别是597.9和537.7北山。我军的防区，东起中贤山，西至西方山斗流峰。防御正面27公里，纵深21公里。 总共面积567平方公里。我们现在这个地方离前线阵地不到4公里了。我们和敌人近在咫尺，随时都可能互相发动攻击。所以我们绝不能掉以轻心啊！我们15军的防线是我军整体防线的核心，而西方山和武圣山，则是我们15军防线的核心。西方山 由44师负责防御，武圣山由45师的崔建功崔师长在，597.9高地易攻难守，537.7高地易守难攻。The one on the west is called West Mountain, which gate the entire Pinggang Valley. There is a small village called Shangangling in the valley, in the south side of Ozongsan. There is a hill on its left side and one on its right side. 军长，
这2个高地就像尖刀一样，直插美军防线的2肋。2座山头的重要性，美国人也是看得见的。所以美军在此地集结了他们的王牌美7师、美40师和南2师、南9师4个师。Well, would you please tell us your battle plan? We don't believe using Chinese tactics against the Chinese is going to be effective. 大伙儿说说，如果敌人进攻的话，会从哪个方向入手？那肯定是西方山。为什么？美军习惯用坦克和战车夹带步兵发动攻击，一旦占领西方山，地势平坦的平康谷地就很可能落入敌人手里。我觉得这样的战略目的太明显了。我们所有人都知道，美军的机械化非常厉害，那都会在利于机械化作战的地方囤积重兵。如果我们是美军，我们会明知道对方囤积重兵，严防死守，还要冒险硬冲吗？所以我认为，美军一定会出其不意，选择从武圣山入口寻求突破。战争就是要冒最大的风险，获取最大的胜利。我觉得美军有这个胆量，也有这个实力。Chinese are using outflanking and split and destroy tactics because of their lack of heavy weaponry and strong air and naval support. I believe for any soldier, for any other bomber and a spear at his disposal, his first choice must be the bomber. For the amount of ammunition we used, some started calling it the Van Fleet load, some call it crazy. My answer is no. It's not crazy enough, far from enough. 参谋长怎么看啊？入朝作战以来，美军的战术都会依托公路展开。很明显，他们肯定会选择有公路的西方山方向，而不会选择连坦克都上不去的武圣山。这无论是西方山，还是武圣山，丢1寸土地，对谈判，对整个战局的影响，都是非常巨大的。这飞机下不来，坦克也上不去，那咱们就跟他人顶人，个顶个。老子不怕他。但是范弗里特可不是等闲之辈啊，他的钢铁洪流曾经横扫欧洲。那是欧洲，可这儿是朝鲜，范弗里特已经60岁了，老将还不提当年勇。If the enemies are in the mountain, I will level it to a plain. If the enemies are on the plain, I will turn it into a mountain. Wherever the communists hide, I will turn it into a communist grave. I can't imagine any scenario where the communists would stand a chance. 入朝以后，彭老总跟我说的最后一句话是：谁失去武圣山，谁丢了武圣山，谁要对朝鲜的历史负责，谁就要对朝鲜的历史负责。段参谋，我有几个想法要跟军长汇报一下。军长在思考问题，他不想被打扰。那军长什么时候能出来啊？不知道，已经2、3天了。饭也不吃。我们军长经常这样，他一工作起来吧，就不渴也不饿的，没事的。行，那我先回去了，你辛苦。段参谋，我有几个想法要跟军长汇报一下。军长在思考问题，他不想被打扰。哦，那军长什么时候能出来啊？不知道，已经2、3天了。饭也不吃。我们军长经常这样，他一工作起来吧，就不渴也不饿的，没事的。今天他们在仁川登陆了，党中央毛主席警告，不准打过3-8线。但是他们把我们的话当耳旁风，还试图占领整个朝鲜，这意味着什么？这意味着一个强盗拿着枪指着我们母亲的头，让我们当奴隶，这绝不允许！
我们15军的全体官兵，在朝鲜战场上，为了胜利，不输英雄榜，遍图烈士碑。朝鲜山地，15军是一支从大别山打出来的部队，山地战经验丰富。当时他们也有飞机、坦克，有大量的大口径火炮，而我们采用的战术是组织党员突击队进行反冲击，和敌军进行近距离的厮杀，从而导致敌军的炮火失去了作用。五圣山最前沿的阵地597.9高地和537.7高地北山，呈凸字形切入敌人防线。金化至金城公路犹如斗士的2只铁拳，凭据这2个高地，金化至金城公路均在我火力控制之下，极利于我军开展冷枪冷炮、打火把活动。美军对这2个阵地视若眼中钉、肉中刺。敌人胆敢从这里搞，我们可以充分发挥山地战的特长。你坦克望山兴叹，进沟则如鳖进府，有来无返；你步兵上山不易，逃跑更难。我坑道阵地如孙行者进了铁扇公主的肚皮内，想怎么打就怎么打。这一回，我们可要用我们的特殊作战手段，痛打范弗里特心肝。记一下，是。命令全军都要看。15军要积极防御，建立以坑道为骨干支撑点的坚固工事，持久作战，建立攻不破的防线，坚决把敌人挡在防线外。What's Junior up to lately? Haven't heard from him in a few days. I heard that his squadron was sent to a mission again, him being the ace pilot and all. Perhaps every father is just like me. He wants to protect his child forever. No one can do that. Not even an army general. He's sending us to die in the battlefield. He's got his command on H-60. What the real talent does he have? My father used to work for General Van Vliet. Yeah, he made a mistake, but by the accident. You know what? No one saved him. Buddy, I don't mind you boozing on the side, but you should learn to respect your superiors. Peace off. Just one more word, and I blast your head in!
If he knew anything about the general achievements in Greece, he wouldn't be spewing this nonsense about it. He's a true hero. And if I ever hear any of you insult the general ever again, you spend the rest of your life on a wheelchair. Wild Wolf, Colonel Moses needs you to take out the team. Let's get ready to work. We got some Chinese to hunt. 好的。怎么回事？怎么还没回消息？电台故障，正在检修。需要多久？还得有一会儿。你这边怎么样？还没有情况。参谋长，这个电台能不能批给我们应急啊？这是26军撤离武圣山时留下来的，是专门联系他们侦察小分队的。我知道，可这么长时间都没动静，还能有消息吗？我们电台真的太紧张了，就给我们用1个小时。不行，没有侦察小分队的确切消息，这部电台永远给他们留着。是。好的。快！中队长，分开走，我给你看敌人。危险的事轮不着你。这边。What happened, sir? There's still one left. Go get him. Move, guys.双喜，臭小子，我腿不行了，你别管我了，你先撤吧。啊！前面是我们上干预防区了，坚持一下，翻过山就到了。你小子，他娘的是块好钢，你别把你这个刃儿浪费在我身上了。走，再往前就是597.9高地了。我记得你老家湖州的，对，家里捕鱼的。我是甘肃的，从来没见过像样的河。我求你件事儿，怎么想吃我们家捕的鱼啊？
别分手。别动，别动。 军长，喝杯热水。冷吗？啊，不冷。这么冷的天，不知道26军那几个战士怎么样了？军长，你每天这么多事儿，还一直挂念这几个战士，这都是家里的心头肉啊！全中国的父母把他们的心头肉都交给我们了。 包连长，昨天晚上，敌人想在我们9号阵地上抓我们的哨兵。你接着说。啊，我军刚刚驻守武圣山就被敌人侦察了，我认为一定要打回去，让敌方知道我们15军跟之前驻守的26军一样不好欺负。军长，我申请带队执行抓俘虏的任务。哎，段参谋，抓舌头这种小事儿不用劳您大驾啊。 您去也是大材小用，冯连长还是不相信我呀？咱们俩可是一起上过战场、执行过任务的。打阻击跟抓舌头不一样，重要的是隐秘性。更重要的是，我想去那里给8连新来的战士们上一堂课，讲讲战术。战术得在战场上实践才行啊！像你这么纸上谈，你们2个在干什么？参谋长他们在干什么？讨论。你们有矛盾吗？ 没有，这不说抓俘虏的事儿啊。这样吧，芝普里阻击战我们损失不小，现在补充了很多新兵蛋子呀。是，正好练练手。这样，段参谋，你跟胡指导员带着新兵一起去抓俘虏，哎，也给他们上上课。是。哎，参谋长，哎，军长，我有事，我有事。你有枪有子弹。 你先把扣子扣好。哎，要是段参谋跟军长什么关系啊？打阻击有他，晚上抓俘虏还让他去。今晚上你给我看好了啊！有什么事我找你算账。放心吧，连长，你不说我也看见。这一言不合就追飞机，那谁受得了？行。 人挺勇敢的，啊，勇敢就是经验不足。这事儿你必须重视起来，保证完成的特别重视。什么呀？你说什么呀？巧克力。出门着急没带。不是这，哎呀！段参谋，哎，你这不是抓俘虏去吗？啊，你这拿什么？我刚写了一份今天晚上抓俘虏的详细计划和行动步骤，我一共分了12步。第一步，我们先从外围。 去寻找敌人的哨兵，这一步我又分了3步。行了，把这个步骤留着跟战士们说啊，不用跟我说，我懂。你不一定懂，我的这份详细计划跟你们以往的行动方式肯定是不一样的。我们去前线执行任务，那都是有底的。段参谋有底吗？我有底吗？我当然有底了。我的计划都出得这么详细了，你们也不听，你们听了就知道我心里不是这，是这个。 你干什么呀？
可以啊，没味儿啊。这才是铁。朝鲜跟咱东北一样啊，寒从地起，脚一凉就容易窜稀。有了这个，你就不用怕了啊。是的，那个我身体很好，我也不怕冷，我也不会窜稀。我们以前在学校里的时候，也专门有一堂课。行了，就是你在夜间，我们就是给你看看，没谁说给你。我跟你说啊，我可不是指导员，跟你讲道理。什么时候等你吃了亏，你自己清楚。哎呦，谢谢冯连长。大汤吧，哎，刚才是跟您开玩笑，啊，连长特意交代了，保您有底。啊，美军的，啊，这么好的东西啊，我们一定要留给更需要的同志们。我心意领了，谢谢啊。行。哎，走。放松一下。下面有请段参谋给咱们讲话啊！鼓掌。大家好，军部派我来跟大家一起完成一项抓俘虏的任务，并且给大家一些战术上的指导。我要跟大家讲的是捕俘战术。捕俘最难的是只有一次机会，我相信在座的各位都实践过。首先，我要跟大家讲几个捕俘的重要要点。第一点，要轻装上阵，尽可能避免携带非此次任务使用的武器和装备物品。第二，抓俘虏要由1到3个战斗小组共同协作来完成，并且提前制定好1到3个方案。抓俘虏一定要选择在敌人精神松懈的时候。当然，无论你准备了什么预案，都有可能遇到突发的情况和非正常情况。这就是我要跟大家讲的一个很重要的前提。在军事中，危险是少不了的，但是什么样的精神力量最重要呢？勇气。你不晓得插了个没脚的一个。小点声，让段参谋听得懂吗？报告。罗万象，正花多，正花多。段参谋，您继续。废话我不多说，看样子有人质疑，请大家起立。接下来，我们来做一个预演，请这位同志做敌人的哨兵。罗万象，有，出列。快点，哎，好好表现啊。接下来我们从这位同志开始。哥，小点轻点啊。哎，让我试一下。啊！哎呀，赶紧归队吧！妈，连这点脸都让你们丢干净了，都快。还有谁呀？哎呀，指导员，你别浪费时间了，要不然让大家一起耍嘛啊！快点，还有谁？站好了你。可以自报奋勇啊！指导员，怎么了？哎！怎么样？服不服？一个个废话都那么多。是吗？你是自己倒的吗？他还能把你摔了？哎呀，他就是用丑劲儿。这大家都感受到了吧？这要打起来的话，更有勇气，那敌人一蹬不蹬，站在那跟呆子一样让我们摔啊！最重要的是什么？方式方法。指导员啊，我们的这些人里谁跑得最快？于桂川有。这小子知府里阻击战的时候，敌军的一个班追了10几里路啊，生把敌人给跑死了。开玩笑的，就是跑得快。那谁的枪法最好呢？孙耀祖啊，哟，这小子枪法特别准，但是有一点，他是打哪儿指哪儿。你要给他固定目标，他很难打中；你要让他自由发挥，枪枪毙命。指导员同志，这是一个非常严肃的问题，我希望你不要跟我开玩笑。我没开玩笑，上一个是玩笑，这个是真事儿。那我也不瞒各位了啊，我就是那个
打到哪儿才能指到哪儿的人。我也在跟你们开玩笑啊，笑，笑。那就咱们言归正传啊。谁的力气最大？就该被你摔倒那个罗万象有，还缺一个机枪手。徐晓有，机枪打得特别好。好，那就够了。哎，把方元宝带上吧。有，这小子曾经被抓到山上当土匪，几丈高的树说上去就上去，让他做辽少太合适了。好，那就这些人，咱们收拾收拾，准备出发。我还有个问题，抓捕敌人的俘虏要选在敌人精神松懈的时候，那要是敌人一直不松懈怎么办？你就不能等敌人精神松懈了再去吗？那怎么的，油不开还不下锅了？那不会等一下，不会加个火，动动脑子？好了，准备出发，收拾东西吧，快！那个刚才点到明乐同志啊，我们一会儿准备出发。没有被点到明乐同志，继续。为啥不带我这个爆破手了？我就想知道他到底抓过多少俘虏，消灭过多少敌人嘛？还敢指导我们8连？老子们8连8个汗毛都是3等功的汗毛啊！哎呦，你快把你那3等功的汗毛洗洗吧！哎呦我嚯，赶紧的吧。还有，你知道你的任务吗？知道，保护好段参谋。放心吧，指导员。去吧。是。报告各位首长，这次敌军的警戒程度远超伪军，地雷的布置和火力配合都很精妙。入朝以来，还是第一次遇到这么强劲的对手。但是我们8连的战士们还是顺利地完成了任务，超额完成了任务了。军长说的对，他们在回来的路上，的确是多捡了一盘菜。就像军长说的，从我们8连这口锅里出来的战士，都是硬菜。那个被你打伤的战士恢复的怎么样啊？特别好，对吧，连长？对，真的特别好。没伤筋动骨，还吃了巧克力，现在已经生龙活虎，浑身都是劲儿了，是吗？是啊。互相扛事儿呢。How old are you this year? Me? 38, sir. This Chinjiwei is not even 38 yet, but he's already an army commander. Get me Lieutenant General Jenkins from the 9th Army on the phone at once. Yes, sir. General? General, I have here a file on Chinjiwei, and I would like you to read through thoroughly. Chinjiwei of the PVA 15th Army? Oh, his 15th Army is only a second-tier unit amongst China's few dozens field armies. No. These Broad Roaching and his units are well served in combat. They were able to precisely anticipate the enemy escape routes and wiped out over 11,000 CNP troops, took over 9,500 captive, with a casualty rate of only 32-1. They also pioneered the Chinese trench warfare within the Chinese military to launch attack from below the horizon, make contact with the enemy's trenches, expectedly shorten the time and space of movement under heavy enemy fire, greatly diminished the enemy's advantage with superior firepower. I'm not threatened by a brave army, but I really don't wish to fight against a smart one, especially when their leader is a cunning and tough son of a gun. "橄榄球缴获了一个吧？报告，哟，橄榄球呢？是，找不到你小子给我做一个。
橄榄球到底算是橄榄还是算是球哦？光有力气得不得行哦？哎，一力小时回，管他什么球，干他！嘿嘿，我告诉你别轻敌，我以前在军部军长打球的时候啊，只要军长在，就没赢过。这么厉害呢？我跟你说，跟输赢没关系。这场球主要为了研究战术。为什么叫咱们老八连来呀？就是因为咱们老八连执行战术执行的准好，明白了吗？准备！哎，快坐，快坐，快坐！坐！敬礼！看见没有？冯百胜这小子肯定在这研究战术，怎么对付我们军部呢？啊，是不是？哎，老八连能文能武，指导员胡满仓啊，以吃喝论打仗。今天是以吃喝论打球。报告首长，今天还没吃呢，没赢球，没脸吃。军长，这是26军敌后侦察小分队的双喜。双喜，好苗子，这比咱们想象的要年轻一点啊！是，恢复好了吗？没问题，随时可以上前线。好，听说你体力很好啊，手榴弹扔得很远啊。远没啥，主要是准。双喜这名字也好啊，双喜临门啊！段参谋，你来给大伙儿啊说一下橄榄球的规则。好。简单来说，球场如战场，我们先要让各自的队长来制定战术，排兵布阵。这2个篮球架就是我们彼此的得分区，只要听到开球口令，冲，我们就要把球传给队友，掩护队友向前冲锋。任何一方的队友只要抱着球闯进了对方的得分区，那就算得分胜利。这个橄榄球啊，就相当于是个炸药包，这个得分区就是一个地堡，拿炸药包把这地堡炸了就得分，明白了吧？明白。上半场10分钟，下半场10分钟，谁进球多算谁赢。预备，冲！哎！老八连得分，1-0。他们这就是范弗里特的打法，依靠火力猛啊，就像你说的横冲直撞，咱们得配合起来，这样每个人编一个代号啊，咱不让他们听出来咱们的这个作战计划。冲！指挥部，军部得分1-1，军部得分2-1，狂赢！球在那边呢，您不是在这儿吗？军部再得分3-1，军部得分4-1，中央部队员指挥部。军长，我申请加入老八连。为什么？我跟你们说，刚才他们用的就是美军常用的梯子战术，火力平铺，人海冲锋。接下来，咱们跟他们来一个虚晃一枪，把他们的防守力量吸引到一边去。橄榄球看上去毫无规则可言，全凭力量和速度取胜，但这与真实的战场何其相似！从李奇微的磁性战术，到范弗里特的火海战术，无不与橄榄球比赛暗合，以绝对的力量和快统做正面推进，以机动力优势进行战术迂回和突破。曾经我们擅长的大迂回、大包抄战术，现在面对美军不留空隙的一线平推战术，已经不太实用。
在绝对力量和速度都不占优势的情况下，想要赢得和他们的战斗，只能用钢铁般的意志，并依托坚固工事，顶住敌人的进攻，消耗敌人，疲惫敌人，待时机成熟，再歼灭敌人。加油！李双喜，去！老八连获胜！啥呀？局长，我听说26军换防了，可能还得回国休整。我能先待这儿吗？可以暂时不回26军，到警卫连观察一段时间吧。是。警卫连规矩，新兵先站岗1年。参谋长，到，全体集合。是。全体都有，全体集合。来，集合了。军长，这输了球你还真不高兴了？大家都看到了吧？美国人玩的橄榄球是一项主要靠力量取胜的运动，这就像我们的敌人，他们拥有野蛮的暴力、先进的武器，是一支世界上一流的强军啊！有人说要想打胜仗啊，需要3样东西：枪杆子、钱串子、笔头子。枪杆子就是武力啊，有充足的武器可以取胜；钱财，有充足的财力可以取胜；有知识，我认为这是不够的。要想取得最后的胜利，是信念。同志们，我们从雪山草地走进了延安西柏坡。从延安西柏坡，我们走进了北京天安门。如今，我们远离祖国，背负着使命，跨过鸭绿江，来到了武圣山。同志们，这场比赛告诉我们，不管那美国人打什么打法，我们都奉陪到底。抗美援朝、保家卫国的信念绝对不能动摇。我相信，最终的胜利一定属于我们。属于伟大的中国人民志愿军，同志们有没有信心？有。多久？25秒。说说你的想法吧。这次他们25秒离场，下次我们要更快。好，就按你这个想法办。15军的兄弟们，
你们居下其耳，老小，大老远跑来这里，受苦受累，连命都不要，图的啥？识时务者为俊杰。你们的破枪能挡得住我们的飞机大炮吗？醒醒吧！今天鬼哭狼嚎的，老子一枪崩了。军的兄弟们，少年明话啊！擅自开枪，关你禁闭。我们打一枪，他们用炮轰咱们一天，这坑了挖我啊！连长，他们太欺负人了。你打得准啊？你小子打入伍的时候，那枪就没上过靶，靶子又不是真人。你看，他们把咱们的家伙都当我烧火棍了，迟早崩了你们！看什么？我不能生气吗？接着选剑。冷枪冷炮运动开展1个月来，每40师、每7师大吃苦头，敌人攻势都被我们赶到山的反斜面去了，车辆人员再不敢出来活动。现在最重要的是8连，这儿都是花岗岩，但是这个炮出去以后，在地表阵地上挖工事，然后去反斜面挖猫耳洞。连起来就是坑道，你们说说这坑道最怕什么？这武圣山的山体都是花岗岩，我们的坑道挖进去，不管范弗里特用了多大弹药量都没用。但是空气流通是个问题，这个通风口挖大了吧，容易被敌人发现；挖小了又没作用。军长，各部队都遇到这个问题了，是一个普遍现象。哎，段参谋。134团坑道挖的怎么样了？战士们一心想打仗，对挖坑道提不起劲儿来，他们觉得又浪费时间又浪费人力。这不光是134团，29师其他几个团也都这样。那这是个大问题呀，要跟战士们说清楚呀。你今天不挖坑道，明天敌人上来了，就只能给自个儿挖坟了。是。现在最关键的是要调动起战士们的积极性。参谋长有什么主意？那就让8连和1连搞一次挖坑道竞赛，啊，看谁挖得长，挖得快，还有挖得好、挖得牢、挖得安全。好啊，这个获胜者呀，让军里给他们戴大红花，军长给他们签发这个嘉奖令，提高战士们的士气。这干部们做思想工作也不能老停留在嘴上。身先士卒要到基层去。好，具体工作我来安排。我来带头。还有一点很重要，我觉得我们得提高功法，这样既节约时间又节约人力。这军事实践和军事理论有一点是相同的，那就是多学习多总结，要动脑子。比赛要开始了，段前锋呢？我也不知道，我刚才在这儿呢。这小子跑哪儿去了？关键时刻。快！冲！让开！好了。都别挖了，让一让，都别挖了，都别挖了。看，有这个，咱们必胜。好东西啊，这是。可以啊。都把手里东西放下，都出去，快出去吧，快点，要爆炸了。走了，来，出去，别看了，都出去。来，好。2、2。
炸开了！炸开了！哎，炸在没门你这不是作弊吗？你们这样！有敌机！敌机！Returning to the base. 这应该算乐极生悲吧？常常挨骂吧。这小子白搞，这应该还是算我们赢了吧？要不再来一次？哎，带上，哎，谢谢局长。你往后一点，哎，往这边来一点。马参谋，哎，局长，哎，你别这么拘谨，哎，笑，把牙露出来笑。哎，把牙露出来，1、2，拍。我记得段参谋之前说，这坑道要挖得好，挖得牢，挖得安全。你具体说一说。8连和1连已经把挖坑道的经验推广到了全军，成功的激发了各部队挖坑道的激情。然后我们还解决了这个通气孔的问题。把经验推广了。什么经验呀？军长，你别跟我们开玩笑了，就输了就是输了，我认。我觉得输赢不重要，重要的是我们都积极的行动起来了，而且我们大大的鼓舞了战士们挖坑道的斗志。对，斗志现在是激发起来了。而且我们还解决了白天如果有敌机的话，我们就点干草、点柴火，用烟来迷惑他们。是，接着说。还是让段参谋说吧啊。对，大致就是这个情况。我们8连挖坑道的速度确实比1连要快，但是不巧的是，那个敌军的航弹就炸塌了，坑道炸塌了，参谋长，坑道炸塌了，参谋长，这谁的责任啊？我让范弗里特写检查。报告军长。我认为还是思想上存在投机取巧、急功近利的想法。就像包饺子，你得稳扎稳打，一步一步的，不能着急。那皮儿，你得结实，得梗就好吃。你皮儿要太薄了、太稀了，那不成面汤了吗？那不就？老胡，你说的对。这未来坑道是我们的重中之重啊，段参谋，你要跟老胡好好交流交流，回头写份检查给我。是，参谋长，人家炸咱们的坑道，咱不能闲着吧？啊，是，来而不往非礼也。他每期是换防过来，咱得祝他乔迁之喜。是，军长命令马上下达，5个连队同时突击，打他个措手不及。今天这天气也好啊，
好，老鲁下来。啊，哎呀，这后边这3个，啊，没事，我们不拍了，我们不拍了啊，输了不用拍，没事。哎，输了才要拍呢，这有什么见不得人的呀？出来，让大伙儿看看。哎呀，出来，来，那就拍吧，输赢不重要。哎，就是让你记住啊，为什么输了，啊，来，哎，军长，啊，好，马参谋，哟，来，你给我们拍吧。是。大参谋，你站上去呗。站上去。好。赶紧投，预备，拍。王副司令，我们15军的口号是破开山府筑长城，挖空岭心安我家。在我防区的1、2线阵地上，通过战士们的艰苦施工，共挖出了坑道9000余米，堑壕、交通壕5万余米，4个反坦克壕，还有路寨、铁丝网5000余米。在主坑道9000余米的基础上，工事纵横交错，坑道内部结构主要呈马蹄形、Y 字形、弓字形等。这既解决了防御作战中守住阵地的问题，而且也有利于实施阵地进攻作战，减少冲击中的伤亡，保持作战的突然性、机动、灵活、稳定。可以说，我们在这个阵地上修筑了一套整体的4能防御体系。4能？对，能打、能防、能生火、能机动，还可以期防，防风、防火。哎，好了，段参谋，回头把它整理出一份报告，交给我。哦，是，好啊。辛苦了，军长好。这1号坑道啊，一共是6个武器库，弹药的储备量呢，够1个连用半个月。什么样的情况下够用半个月？敌人以排还是以连的规模进攻？美军常规的进攻时间是1周左右，按照连级进攻，每天进攻10次来计算，弹药和粮食的储备量足够597.9高地的部队驻守半个月。王司令，这就是我们的粮库，现在大概储存了有3000斤的大米吧，2000多斤的白面，包括土豆、白菜都有一定的储备量。看着都踏实啊！这边，首长，哎，这是我们的医疗室。这上面的坑道是30米的厚度，扛得住各种火炮的炮击和各种型号航空炸弹的轰炸。我们现在是有4条大坑道，19条小坑道，就是想通过这样特殊的作战模式，打疼范弗里特的心肝啊，让这上甘岭变成敌人的伤心岭。这范弗里特包围过我们的几个军，给我们带来过很大的麻烦。不能轻敌啊！哎，他范弗里特没长出3头6臂来，我跟他各带一个师到鬼门关转一圈，我回得来他未必。这话老子爱听。战略上藐视敌人，战术上还是要重视起来的啊！好，有吃有喝有弹药啦。厕所怎么样？报告，厕所还在修建，还需要几天时间？几天？2天？9天？需要暂时来说。坑道里的厕所是最省事儿的，进去一个人铺一层沙子就行了。敌人要是长期进攻的话，就不省事儿了。记住了，卫生问题是个大问题，不能给敌人的细菌战带来可乘之机，明白吧？抓紧啊！是，其实我们已经是副司令，王副司令。这烟是怎么处理的？上面有排烟道，详细说说。是这样，
灶堂连接一个主烟道，然后每隔几米修一个3个拐弯的分支烟道，这样呢，外面就看不到烟了。走，那边看看。嗯。这么多水缸都放在这儿，确定炸不到吗？炸得到。报告首长，您说之前我们正准备往里挪呢。你叫什么名字？报告首长，第15军军部作战参谋段显峰。段参谋，是我问了你才这么说的吗？啊？当然不是，我们真的会往里。错了就是错了啊！这部队里别老找借口找理由。啊，不找借口，不找理由，实事求是。报告，8连的阵地上发现了一枚航空弹。去找工兵营柴学久啊，跑这儿干什么？柴营长带着骨干去了44防区。哦，那你带几个战士找个安全的地方把它引爆了。军长，引爆太可惜了。我以前研究过航弹的构造图纸，把它的炸药和弹皮，我们挖坑道的时候可以用啊。看我们段参谋多会过日子，去吧。是，我去。哎，等一下，小心点，别逞能。是。王副司令，这边有点危险，咱们去下一个阵地视察吧。把沙袋拿过来，都铺到周围。要沙袋干什么？来，快！ 1. 固定航弹。2. 哑弹一旦爆炸，可以减少杀伤力。来。 3. 哎，别3了，赶紧铺吧。轻一点，轻一点，轻一点。哎，要走。都轻一点，别碰到航弹。给我。来，够了，行了，你们都回去。走，快上去。冯连长啊，你也上去，我一个人就行。你得了吧，还是我来吧。这老美的手榴弹、地雷我都拆过，就差这航弹。不动别动。哑弹比平时更危险，随时可能爆炸。一旦爆炸，这里有270公斤的 TNT 炸药。那你动嘴，我动手就行了。我手比你快。来，别动。 AN-M65航弹，它的陀螺引信跟手榴弹的保险销一样，航弹脱离轰炸机，它就开始旋转。等转到一定圈数，它就会触碰顶针，撞针会点燃底火，然后爆炸。罗斯特。 AN-M65型通用航空炸弹，全重454公斤，由弹体、炸药、引信3部分组成。弹体由2英寸厚的钢壳制成，其独特的螺旋引信可以设定炸弹是触地爆炸还是延时爆炸。该型炸弹的爆炸威力相当巨大，爆炸杀伤范围可达1公里。 AN-M65航空炸弹是美军航空兵的主力航弹。
班子。 钳子，好。太厉害了！报告首长，拆弹完毕。AN-M65号航弹一共拆出来270公斤 TNT 炸药，用它开坑道可比铁签子快多了。有多快？1公斤炸1米，一共270公斤，270米。理论过硬，还会拆航弹，坑道挖得不错，人才培养也不错。 王副司令刚才该夸的也夸了，还有什么指示没有？行了，这我就踏实了啊！别送了。秦大胆啊！炮弹不长眼睛，还是要多注意安全啊！师长，五神山观察所遭到炮击，伤亡情况呢？全部牺牲了。立即通知侦察科刘显阳组建第2梯队，火速上山修建新观察所。是。同志们，
鉴于昨天晚上观察所被炸，这次时间紧，任务重，希望大家能够快速的恢复我们另一个观察所。科长，我申请上山，我要去。还有我，杜文锦同志，家里也需要人留守。科长，无声山上形势复杂，需要一个精通英语和朝鲜语的侦察员在。我有丰富的作战经验，能够根据敌人的声音判断其部队和代号。好，杜文锦同志，这次你跟着。是。你们两个在这留守。是。是。点名。2点45分是美军例行轰炸的时间。同志们，停止前进！停止前进！敌军的飞机马上来轰炸了，快躲起来！去防空洞，快！躲起来，去防空洞！快，躲起来！快！敌军飞机马上来了，去防空洞！快，去防空洞！走，我们也进防空洞。快！敌军飞机马上来了，去防空洞！进去！敌人的飞机马上来了，快进去！进防空洞！隐蔽！进防空洞！进防空洞！进去！文锦。不要出来！进去！不要命了！进去！进去！飞机还没来呢，不要命了！请出来！进去！不许出来！进去！都进去！快进去 Eagle 2, arriving at the drop zone. 进去！ Defend and maintain the south. 隐蔽！飞机要来了！快隐蔽！冲我打！小范！保护好机器。天明，快救人！天明，把他扶进去。天明，天明，天明。泰山，我是木兰。泰山，我是木兰。
1952年是美国的总统大选年，美军在朝鲜接连遭到志愿军重创，这一点成为艾森豪威尔攻击杜鲁门的主要武器。艾森豪威尔对美国民众承诺，一旦他竞选成为美国总统，将会立即结束朝鲜战争。General, I strongly advocate that you approve Operation Showdown. On Triangle Hill and Sniper Ridge, the 9th Corps and the enemy's position are within 200 yards of each other. If the Chinese forces storm down the hill, the 9th Corps will be forced to retreat 1,250 yards to find new defensive position across the valley. And if Hill 598 is captured, it will be critical for the 7th Division to hold the Missouri defense line. This can push the enemy's position back 1,500 to 2,000 meters. And the enemy can no longer use the hill as an observation post to monitor the defense zone of the 7th Division and the 2nd Korean Divisions. We're becoming passive on the battlefield. Washington and our men are losing faith in this war. Look, here's my plan. On the front wave, we'll deploy 15 divisions, which will include ones from the ROK and the Commonwealth. Now, on the second wave, we'll prep 3 more divisions. 美海军第90特种混合舰队与陆战一师建立了联系，进行了2期登陆演习。美海军独角兽号、西西里号航空母舰和伊阿华号主力舰已师抵朝鲜西海面。I will send a regiment of the 7th Infantry Division to relieve garrison of Gyeongsan from a company of the ROK 2nd Division. Transfer the 9th Army Reserve Force, the 14th Division of Gapyeong in the south of Chibori and Yeonre in the area of Kaewang. 美军也在运输大量的后勤物资，具体意图还不清楚。3rd Division of the 1st Army in the southwest of Cheolwang, under the command of the 9th Army. Also, each division needs to recruit 2,500 additional ROK soldiers. 主席啊，委托中央军委给我们发电，明确指出了，这就是美军的虚张声势。我们必须组织积极的防御，粉碎美军的任何挑衅。I would also need the Navy to assist the Army on transporting supplies. Furthermore, the 187 Airborne Regiment will now be under the control of the 7th Infantry Division. 命令第65军、15军警惕美陆战一师和第7师的调动情况，按照主席的战略指示，尽快报告我们的反击作战计划。Seems like I will be receiving a comprehensive battle plans. 我们拟趁此换防之前，以39军、12军、68军为重点，各选3至5个目标，进行战术上的连续反击。其他各军亦应各选1、2个目标加以配合。估计我各处反击，敌必争夺，甚至报复进行局部攻势，这就更有利于我杀伤敌人。反击战斗拟在本月10日至10月20日中进行，10月底进行换防。致司，邓。主席对邓华他们说：“零敲牛皮糖。”他倒学得挺快啊。给致司回电，同意此计划。补充2点：一，要充分发挥战士们的主观能动性，把仗打好；第二，坑道是关键，因地制宜，依托坑道，最大限度地消灭敌人，保护自己。是。这枪不错呀，看看哦，
好枪啊，温彻斯特 M70，一枪能干死一头野猪的枪。这要是再配上春田兵工厂的瞄准镜，可就不得了了。识货，冷枪冷炮运动的时候，一个战士送给我的，这家伙一枪干死一个美国狙击手，可惜把瞄准镜给我打坏。哦，哎，你看看你部队要有多的，给我整一个过来。哎，没问题，一个瞄准镜嘛，但这枪可得借我玩几天。拿去玩，不许耍赖啊！王龙，有，收着，收着，收着。你这大老远的来找我，不是来跟我抢枪的吧？我想打391高地。为什么？王副司令，现在的情况是，敌人最近反复在武圣山方向试探，好像摆出一副就要在这打开突破口的样子，但是西方山方向安静的诡异啊。所以你判断他们是疑兵之计，实际目标是西峰山，对吧？王副司令，你看，不管是武圣山还是西方山，敌人最终的目标就是后边的平康，因为平康是能逼退我们200公里的关键节点。现在西方山附近唯一的高地就是391高地。我在想啊，与其咱们去猜美军要从哪个方向进攻，不如我们主动出击，逼他们出手。哎，我们就反复在391高地上争夺，去刺激他，让他向西方山方向进攻。在那里，我们44师有非常强大的攻势，可以持续的杀伤敌人。那这391高地周围是一片开阔地，你想怎么打？哎，它上面就是一个南军的加强营。我想呢，我派400个战士，先潜伏到那儿，距离阵地50米的地方，出其不意，肯定能拿下来。 400人潜伏不好搞啊！我会派最好的战士来执行这次任务。你的计划我都支持，但是现在不行。那我要等多久啊？别急啊，你的任务是配合谈判。那我就回去磨着刀等着。对，磨刀。那枪啊！ 下回你来的时候，把我的枪、瞄准镜还有子弹都拿过来，咱哥俩一起去打头野猪，给战士们改善改善生活。好啊，王副司令。哎，一头橘不够分，要打就打几头熊。请几位，请几位，胃口一直这么大。凭什么12军能去朝鲜，15军去不了？拦我的车，你怎么不去拦邓政委的车？我王敬山最不吃这一套，你不是不知道。哪支部队去朝鲜，是我王敬山说了算的吗？王副司令，当时战况紧急，我这有越级汇报的嫌疑，我承认错误。我们2个是老乡，黄安县一起出来的。我这个老乡厉害啊！彭老总亲自给你发电报，表扬你们15军，还指名道姓的提到秦基伟。 你跟我说一句实话，我们15军去朝鲜，你愿不愿意？你们15军不是收到转成公安部队的命令了吗？人家李德生烧不烧铺草，跟你有什么关系？打胜仗是军人唯一的原则。王副司令，我可没给您丢脸。你给我王敬山长脸了。王副司令，我知道我这事儿做的有点对不住您，但是今后要发生类似的情况，我还得这么干呢。 西南局开会的时候，我不骗你，我就知道你秦基伟身上有大事。我王敬山也要感谢你。好，磨刀，蹬，磨刀。 The Chinks are zooming around like bees and attacking us everywhere on the 180 kilometers long front line.
Since September 18th, we've lost 42 tactical positions on the western, central, and eastern front. We need to end this with dignity. I completely agree with you. You need to end this in dignity. But I haven't received any recent battle plans yet. There will be. Look, you're nearing retirement. You need to have a dignified ending yourself, so I'll be waiting. Thank you, Commander. Sir? Chinese have one reinforced company on Hill 598 and one company on Hill 537 in Sniper Ridge. I believe if we concentrate our firepower, we can make a breach within 5 days. And then, sir? And then onward to the Western Mountain. I can lead the troops to attack Oseongsan. The elevation of Oseongsan is 1,051 meters. Even if we take Triangle Hill and Sniper Ridge, they are still both under the firepower of Oseongsan. The objectives here are neither Oseongsan nor the Western Mountain, but rather Pyongyang behind them. To get there, the best offensive route remains through the Western Mountain, entering the Pyongyang Valley, which is flat and wide enough for a mechanized troop to get through. The attack of Oseongsan is to draw the Chinese away from the Western Mountains so that we can breach through. Our armored troops can destroy all enemies' weapons and artillery. How would you convince the Chinese that our breaching point is at a Triangle Hill? I have a plan already. The Chinese are cunning. We need more to convince them. Please get me General Clark from the Tokyo headquarters. General. Please drill the 45 Division and 1st Cavalry Division for amphibious operations. 你们小心点，这是地拖，不是柴火。为什么要钻到外头去啊？今天天气好，得出去晒晒，不然跟发霉场。军长，致司来电。祝自动南山批下来了？不是，致司说啊，美军驻扎在日本的第45师和在东京休整的其1师正在进行2栖登陆训练演习。另外，圆山附近也发现了美军的侦察船。 侦察机也明显的增加了对圆山港的出动频率。还说什么了？让我们密切关注武圣山对面敌人的动向。哎，彭总走之前叮嘱我呀，如果武圣山要是失守，那我们将无险可守。如果美军在圆山登陆的话，那他打我们武圣山无疑是最好的方案。 最新情报，美7师已经上来换防南朝鲜军了。你还记得48年吗？二野配合徐州打大仗，我们主攻郑州，为的是吸引孙元良来救。那美国人会不会也来这么一手呢？摆出一个要打武圣山的架势，其实是另有所图。不然美7师上来干什么？不排除这个可能。 现在致司也判断不了敌人的意图，无非是3条路。第一条，主力部队猛攻西方山、斗流峰，2个团侧侧翼移回。第二条路，攻击我们和38军的结合部，打开缺口，用300辆战车掩护步兵侧翼进攻。最后一条路就是武圣山，这是最困难的。武圣山，山险路窄。 他们的坦克只能当大炮使，美国人会冒这个险吗？警卫连也别闲着，双喜有，让段显峰带人去侦查一下。是，去哪儿侦查呀？前线，武圣山前线。是。接通市指挥部。 我是武圣山观察所，敌军有大量卡车向西南离开。重复，敌军有大量卡车向西南离开。编制有多大？看不清，烟尘遮挡了视线。哪条路离开的？从新修的后方公路。好，请继续观察。哟。
这地形图画的，我第一次看见画这么好的图。你们穿这么整齐的装备要去干什么呀？军长刚说让我们陪你去武圣山前线搞个侦察。陪我去侦察？那你们不站岗了？军长特批的，我枪法好，双旗手榴弹扔得准。你带上我俩，什么都不用干，光指挥就行了。我收拾东西。帮我拿去。走。小心点。快点，马上。怎么了？好了。走。刚才埋地雷的时候我没听错，你还哼着歌，随便哼的。哼的什么歌呀？不就是那首《送别》吗？啊？段参谋，上次您唱那歌，能教我一下吗？那首歌叫《送别》，改天我教你唱首别的，咱们之间不能送别。你别笑，你快教教我那首歌。不是跟你说了吗？这不适合唱那首歌，谁送谁呀？都好好的。可是我就是喜欢送别这首歌。我教你唱首别的吧。我不要，我就想学这首。还挺执拗。快，教教我。那我唱两句啊。说，报告，说，我们侦查发现，美军一个步兵营正在向西方山方向增援，车上都是全副武装的美军，还携带了大量的重装备，有可能要执行进攻任务。范弗里特一方面往西方山运兵，一方面往武圣山运炮弹，真假难辨啊！段参谋有什么想法，说说看。美军非常善于隐蔽作战意图。诺曼底登陆，就是世界战争史上最大、最成功的战略骗局。
当时理想的登陆点有2个，一个是诺曼底，一个是加莱地区。他们双方都很清楚，最理想的登陆点一定是加莱地区，因为诺曼底的海岸岸潮比较大，不利于海陆协同作战。美军呢，为了迷惑德军，他们虚构了一个美军第1集团军，还让英国的电影制片厂在加莱地区制造了假的军营、假的医院、假的坦克、大炮等各种假的武器和设施，甚至连巴顿将军还亲自去假的营地视察。美军就这样声东击西，骗过了德军，成功的在诺曼底登陆了。我们现在的武圣山和西方山就是当时的诺曼底和加莱地区。电影制片厂都帮着打仗了，这美国佬打的是富裕仗，不像咱们，中国军队一直打的都是穷酸的艰苦仗啊。但是越是这种艰苦仗，越逼着我们动脑子。你看红军时期，4渡赤水，抢渡金沙江啊；抗日战争时期神头岭伏击战、百团大战，到了解放战争时期的3大战役，靠的是脑子。虽然我军比原来是富裕多了，但是动脑子这个传统不能丢啊。咱们得想个招儿。来，坐。我们得动动脑子，想个办法，让范弗里特出血。明白。诺曼底登陆不仅说明美军善于隐蔽作战意图，还体现了他们会隐蔽作战规模。他们会以你想象不到的规模，突然给你致命的一击。这次他们又虚又实，我认为他们正在酝酿一场大的行动。虚虚实实。我们呀，不管他们怎么调动兵力，怎么变化部署，我们在西方山、武圣山的兵力部署绝对不能变。我们一定要保证这2个重要的区域长时期经得住美军的强烈攻击。参谋长，这样啊，命令新上来的坦克营到上甘岭转转去，夹杂着汽车营，声势搞大点，越大越好。好。他实我虚，他虚我实。Chief, this is Moose. I have my eyes on Tank Battalion and vehicle comm. Roger. Tank Battalion and vehicle comm. Come in. The Chinks are making a move, sir. This soon? Frontline observation post reported a brigade of tanks are reinforcing to Triangle Hill. Tanks? You're reinforcing Triangle Hill with tanks? Yes, sir. What about the West Mountain? Any move there? Nothing. Nothing in the Western Hill. What do you think? Well, I believe it's their response to our trucks heading towards Western Mountains, making sure that we won't make a move on Triangle Hill. Yes. They want us to go on the Western Mountains, so they are flexing a muscle. This is good. Good? Wasn't our plan to feign an attack on Triangle Hill, but focus our main forces to attack Western Mountains? They didn't fall for our trap. How is that good, sir? The good thing is that now we have the initiative. So we shift our focus on Triangle Hill? No. Not entirely, at least. They are placing a muscle at Triangle Hill with tanks, which says that they are afraid that we will attack there. If we put our full might on attacking there, what will happen? It's either they lose the hold of the position, or they draw their forces from the Western Mountains to reinforce.
Sir。回来了，局长。你车实在太快了，我玩了命的跑，还是没追上。喝点水吧。是，参谋长。好，这是我最担心的。西方山到武圣山之间是20公里的路程，这王鲁在警卫连体能算好的，跑了2个多小时，这还是在没有敌军飞机和大炮的干扰下。我在想，如果美军进攻武圣山，就算他们派出主力部队，我们也不能轻易相信他们的主攻方向就是武圣山。他们是机械化部队，用不了1个小时，主力部队可以迅速转移到西方山，那就麻烦了。我们这2条腿是跑不过他们的。美军的这一系列动作，迷惑性很强啊！他们的目的就是让我们判断不出他们的主攻方向在哪儿。范弗里特这个老狐狸，不愧是2战的名将啊！我管他名将不名将的，我就是要把防御的主力部队放在西方山。